Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is the glory in the martyrdom of Stephen. Heavenly Father, I thank you for the past 2 weeks. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Today's message is based on Acts of the Apostles, chapters 6 and 7. Saint Stephen is recognized as the first Christian martyr who was stoned to death about 2 years after the crucifixion of Jesus Christ. His boldness to preach the gospel led to his arrest and the subsequent stoning. The last moment of his death resembles the death of Jesus. Who was Stephen? Acts chapter 6, verse 5 says, "He was a man full of faith and of the Holy Spirit. When the apostles requested the disciples to choose 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, to serve food to the widows who were ignored, Stephen was chosen as one of the 7. Verse 8 says, "And Stephen, full of grace and power, was performing great wonders and signs among the people." What were the complaints against Stephen? It is described in Acts chapter 6, verses 9 to 15. But some men from what was called the synagogue of the freedmen, including both Cyrenians and Alexandrians and some from Cilicia and Asia, rose up and argued with Stephen, but they were unable to cope with the wisdom and the spirit with which he was speaking. Then they secretly induced men to say, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God." And they stirred up the people, the elders, and the scribes, and they came up to him and dragged him away and brought him before the council. They brought forward false witnesses who said, "This man incessantly speaks against this holy place and the law, for we have heard him say that this Nazarene Jesus will destroy this place and alter the customs which Moses handed down to us." And fixing their gaze on him, all who were sitting in the council saw his face like the face of an angel. As they could not find anything wrong with the actions of Stephen, they made false accusations against him, saying that he said blasphemy against Jesus and Moses. The truth is that he was completely innocent. According to Acts chapter 7, when the high priest questioned Stephen, he took that opportunity to speak the word of God. He made a long speech about God's intervention in the life of the Israelites. He talked about how Abraham was chosen by God, how Jacob and his family came to Egypt, how the Israelites suffered slavery in Egypt for 400 years, how God chose Moses to lead the Israelites in the desert, how the Israelites disobeyed and sinned against God in the desert for 40 years, why God chose Joshua to lead the Israelites to the promised land, how the Israelites disobeyed God and killed the prophets instead of obeying God, how David found favor in the sight of God, how Solomon built the temple of Jerusalem, etc. He was filled with the Holy Spirit and spoke boldly about the divine plan of God in the life of man and how man disobeyed and provoked God. Instead of taking the words of Stephen seriously, they made false charges against Stephen that he said blasphemies against Moses and Jesus. They gnashed their teeth at him. According to the law of Moses, blasphemy deserves death sentence, usually by stoning. How was Stephen put to death? It is described in Acts chapter 7, verses 55 to 60. But being full of the Holy Spirit, he gazed intently into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. He said, "Behold, I see the heavens opened up and the Son of Man standing at the right hand of God."
But they cried out with a loud voice and covered their ears and rushed at him with one impulse. When they had driven him out of the city, they began stoning him, and the witnesses laid aside their robes at the feet of a young man named Saul. They went on stoning Stephen as he called on the Lord and said, Lord Jesus, receive my spirit. Then falling on his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. Having said this, he fell asleep. How did his martyrdom turn into glory? Stephen was a man who lived like Christ, spoke like Christ, and died like Christ. During his speech in front of the council, everyone noticed that his face looked like the face of an angel. He was filled with wisdom and the Holy Spirit. During his stoning, Stephen submitted himself completely to God. Stephen is a witness to the glory that follows after martyrdom. He was fortunate to see the heavens opened up and the Son of Man standing at the right hand of God. We have read in the Bible that Jesus sat down at the right hand of God. Mark 16 verse 19 says, So then, when the Lord Jesus had spoken to him, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. Why did Stephen see Jesus standing at the right hand of God? Jesus stood up to receive and embrace Stephen, who gave up his life for the sake of his faith in Jesus. This is a beautiful example of our fellowship with Jesus, our Savior. According to St. Luke's Gospel, chapter 23, verse 46, Jesus uttered before breathing the last, Father, into your hands I commit my spirit. Similarly, Stephen uttered, Lord Jesus, receive my spirit. According to St. Luke's Gospel, chapter 23, verse 34, Jesus uttered, Father, forgive them, for they know not what they do. Similarly, Stephen uttered, Lord, do not hold this sin against them. What is Stephen's connection to Paul? Paul was present at the stoning of Stephen. The witnesses laid aside their robes at the feet of a young man named Saul, according to Acts 7, verse 58. Saul is not pictured as stoning Stephen, but he was helping the witnesses by watching their robes. In Acts chapter 9, we see the conversion of Saul. After his conversion, Paul dedicated the rest of his life to preach the gospel to many countries. He wrote 13 books in the New Testament. Next, how does Stephen inspire us? First, the need of a fellowship with Jesus. The death of Stephen gives a powerful encouragement to follow Jesus. Stephen faced death courageously, just like Jesus did. Jesus rose from the dead on the third day. When Jesus comes on the clouds, all those who are dead in Christ will rise in glory. This should give inspiration to all those who are in Jesus to face persecution and martyrdom with courage. Persecutions have been taking place in many countries because of their faith in Jesus Christ. During the rule of the Antichrist, many Christians may give up faith to save their lives. We should accumulate courage now and prepare ourselves to face martyrdom like Stephen to get into the eternal kingdom. Jesus committed his spirit into the hands of his Father. Stephen asked Jesus to receive his spirit. Our ultimate goal should be to hand over our spirit to the hands of Jesus. Our priority should not be how long we live on earth and how we die. If our soul does not get salvation, our life is meaningless. Our soul will end up in hell if we deny Jesus and prolong our life. Second, the need of forgiving others. Before his death, Jesus asked his Father to forgive those who crucified him. Similarly, Stephen asked the Lord not to hold the sin against those who persecuted him. Ignorant people persecute Christians all over the world because of their lack of knowledge about God.
if they know that the purpose of the coming of Jesus was to redeem us from our sins through the crucifixion and to take us to the eternal life with God in heaven, instead of persecuting Christians, they would accept Jesus as their Savior. This is why we should forgive and pray for those who persecute us. All the martyrs in the world have accepted cruel death silently and not with rebellion, just like Jesus and Stephen did. In all situations of torture against us, we have to forgive our oppressors and pray for them. Next, persecution can bring peace when we face trials and difficulties. If we yield to the Holy Spirit, it can fill our heart with peace and joy, which surpasses our understanding. When Jesus was crucified, he did not scream at anyone. He spoke to his Father, and he was at peace. When Stephen was questioned by the council and stoned to death, he prayed to Jesus with peace in mind. This kind of peace can be achieved only by yielding to the Holy Spirit. Lastly, 1 Peter chapter 4 verses 13 and 14 says, "But to the degree that you share the suffering of Christ, keep on rejoicing, so that also at the revelation of his glory you may rejoice with exultation. If you are reviled for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests in you." With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to maintain a good fellowship with Jesus by preaching the gospel with courage, by speaking with the wisdom and the Spirit, by undergoing sufferings with the mind of Jesus and Stephen, by forgiving those who hurt them, and by gaining blessings and glory. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം സ്തേഫാനോസിന്റെ രക്തസാക്ഷ്യത്തിന്റെ മഹത്വം. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസ്യെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ അധ്യായങ്ങൾ 6ഉം 7ഉം വചനങ്ങളെ 6ഉം 7ഉം അധ്യായങ്ങളെ അനുസരിച്ചാണ്. വിശുദ്ധ സ്തേഫാനോസ് ഒരു രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അതായത് ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. അതും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ സ്തേഫാനോസിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം നടക്കുന്നത്. വചനം ധൈര്യമായിട്ട് പറയുവാനുള്ള സ്തേഫാനോസിന്റെ ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു അറസ്റ്റിലേക്കും പിന്നീടുള്ള കല്ലെറിഞ്ഞുള്ള കൊലപാതകത്തിലേക്കും നയിച്ചത്. സ്തേഫാനോസിന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് ഈ സ്തേഫാനോസ്? അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 6:5 പറയുന്നതിന് പ്രകാരം സ്തേഫാനോസ് വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാർ വചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിൽ തിരക്കിട്ട് നടന്നപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വിധവമാരുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുവാനോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുവാനോ ഒന്നും വേണ്ടത്ര ആളുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 7 പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് 7 പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു സ്തേഫാനോസ്. 6:8 പറയുന്നു, അനന്തരം സ്തേഫാനോസ് കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായി ജനത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തു എന്ന്. ഈ സ്തേഫാനോസിനെതിരായിട്ടുള്ള പരാതികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 6:9 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ലിബർത്തീനർ എന്നു പേരുള്ള പള്ളിക്കാരിലും കുറേനക്കാരിലും അലക്സാന്ദ്രിയക്കാരിലും
കിലിക്യ, ആസിയ എന്ന ദേശക്കാരിലും ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് സ്തെഫാനോസിനോട് തർക്കിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ സംസാരിച്ച ജ്ഞാനത്തോടും ആത്മാവോടും എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അവർ ചിലർ പുരുഷന്മാരെ വശത്താക്കി, ഇവൻ മോശയ്ക്കും ദൈവത്തിന് വിരോധമായി ദൂഷണം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടുവെന്ന് പറയിച്ചു. ജനത്തെയും മൂപ്പന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും ഇളക്കി അവന്റെ നേരെ ചെന്ന് അവനെ പിടിച്ചു ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. കള്ളസാക്ഷികളെ നിർത്തി, ഈ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനും ന്യായപ്രമാണത്തിനും വിരോധമായി ഇടപെടാതെ സംസാരിച്ചു വരുന്നു. ആ നസറായനായ യേശു ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിച്ചു. മോശ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച മര്യാദകളെ മാറ്റിക്കളയും എന്ന് അവൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് പറയിച്ചു. ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നവർ എല്ലാവരും അവനെ ഉറ്റുനോക്കി അവന്റെ മുഖം ഒരു ദൈവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ കണ്ടു. അപ്പോൾ നടക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി മോശയ്ക്കും ന്യായപ്രമാണത്തിനും യേശുവിനും എതിരായി സംസാരിച്ചുവെന്ന് കള്ളത്തരം ആളുകളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചു പറയിപ്പിച്ചാണ് ഈ സ്തെഫാനോസിന്റെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ വചനത്തെ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർ സ്തെഫാനോസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആ അവസരം ദൈവവചനം പറയുവാനായിട്ട് സ്തെഫാനോസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ഇടപെട്ടു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഇടപെട്ടു, എങ്ങനെ എബ്രഹാമിനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു, യാക്കോബും കുടുംബവും ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇസ്രായേല്യര് 400 വർഷം ഈജിപ്തിൽ എങ്ങനെ അടിമത്തത്തിൽ ജീവിച്ചു, ദൈവം മോശയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എങ്ങനെ അവരെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നടത്തി, ആ മരുഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ അവർ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് ദൈവത്തിനെതിരായി പാപം ചെയ്തു, എങ്ങനെ ദൈവം ജോഷുവയെ വാഗ്ദാന ഭൂമിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു, ദൈവത്തിനെതിരായി അവർ എങ്ങനെ മറുതലിച്ചു, പ്രവാചകന്മാരെ എങ്ങനെ കൊന്നു, അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു, ദൈവത്തെ കോപിപ്പിച്ചു, എങ്ങനെ ദാവീദ് ദൈവത്തിന് പ്രിയമുള്ളവനായി മാറി, സോളമൻ എങ്ങനെ ജെറുസലേം ദേവാലയം പണിതു. ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഈ മനുഷ്യരിലേക്ക് നടത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സ്തെഫാനോസ് പറയുന്നത് അല്പം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നതിന് പകരം അവനെതിരായി തെറ്റായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് മോശയ്ക്കും യേശുവിനും എതിരായി അവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നതൊക്കെ കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് അവന്റെ നേരെ പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് അവർ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതുതന്നെയാണ് അവർ ഈ സ്തെഫാനോസിന്റെ മേൽ ചുമത്തിയ കുറ്റവും കൊടുത്ത ശിക്ഷയും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് സ്തെഫാനോസിനെ വധിച്ചതെന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 55 മുതൽ 60 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ദൈവമഹത്വവും ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് യേശു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു. ഇതാ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു, ചെവി പൊത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് അവന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു ചെന്നു. അവനെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് തള്ളി പുറത്താക്കി കല്ലെറിഞ്ഞു. സാക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ശൗൽ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ബാല്യക്കാരന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ചു. കർത്താവായ യേശുവേ, എന്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ എന്ന് സ്തെഫാനോസ് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കയിൽ അവർ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു. അവനോ മുട്ടുകുത്തി, കർത്താവെ, ഇവർക്ക് ഈ പാപം നിർത്തരുതേ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് സ്തെഫാനോസിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം മഹത്വത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്, അല്ലെ മഹത്വമായി മാറിയത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. സ്തെഫാനോസ് ജീവിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ, സംസാരിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ, മരിച്ചതും യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ. ആ കൗൺസിലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ മുഖം ഒരു ദൈവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ പ്രകാശിതമായി കാണപ്പെട്ടു. അവൻ ജ്ഞാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയായി കാണപ്പെട്ടു.
ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും കീഴടങ്ങി സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സ്തേഫാനോസിന്റെ സാക്ഷ്യം രക്തസാക്ഷിത്വം മഹത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൻ്റെ വലിയ ഒരു സാക്ഷ്യം തന്നെയാണ്. യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും യേശുക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അവന് ലഭിച്ചു. എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. വിശുദ്ധ മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16:19 പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു അവരോട് അരുളി ചെയ്ത ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു, ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുന്നു എന്ന്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടത്? ഇത്രയും വലിയ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച സ്തേഫാനോസിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തു അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ യേശുക്രിസ്തുമായുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്തുമാത്രം ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സ്തേഫാനോസിന്റെ ജീവിതം. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 23:46 നമ്മൾ കാണുന്നു, യേശു അത്യുച്ചത്തിൽ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, പിതാവേ, ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാണനെ വിട്ടു. സ്തേഫാനോസും കർത്താവായ യേശുവെ, എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചത്. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 23:34 യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായകൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ സ്തേഫാനോസും ഇപ്രകാരം അവസാനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഈ പാപം അവരോട് കണക്കിടല്ലേ എന്ന്. ഇനി സ്തേഫാനോസും ശൗലും അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ്? സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നപ്പോൾ ശൗൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 7:58 വചനത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ, ഈ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നത് കണ്ടു നിന്ന വിറ്റ്നസസ്, അവർ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞ് പൗലോസിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് വെച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പൗലോസ് കല്ലെറിഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിനുണ്ടാകുന്ന മാനസാന്തരവും രൂപാന്തരവും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നു. ആ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം പൗലോസിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാനും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനുമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അത് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് പൗലോസ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. തന്നെയുമല്ല, സുവിശേഷത്തിലെ 13 പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയത് പൗലോസാണ്. ഇനി ഈ സ്തേഫാനോസിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾക്ക് എന്ത് പ്രചോദനമാണ് തരുന്നത്? യേശുവുമായി ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പ്രചോദനം ഒന്നാമതായിട്ട് തരുന്നു. യേശു മരണത്തെ എങ്ങനെ നേരിട്ടോ അതുപോലെയാണ് സ്തേഫാനോസും മരണത്തെ നേരിട്ട്. യേശു ക്രിസ്തു കുരിശുമരണത്തിന് ശേഷം 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. എന്നാൽ 2-ാമത്തെ വരവിൽ യേശു ക്രിസ്തു വാനമേഘങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളി വരികയും കർത്താവിൽ മരിച്ചവരെ വാനമേഘങ്ങളിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം തന്നെ എല്ലാ പീഡനം അല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ശക്തിയും പ്രചോദനമാണ് നൽകുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട്. അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമയത്ത് അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ ആ സമയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ആർജിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ആ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വം കൈവരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ അത് കൈവരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിത്യസ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. യേശുക്രിസ്തു സ്വന്തം ആത്മാവിനെ പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ അവസാനം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. സ്തേഫാനോസും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനം നമ്മുടെ പ്രാണനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി എത്ര കാലം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവൻ
നമ്മുടെ ആത്മാവ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളത് നിർവഹിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അത് നീട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനം നമുക്കാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അടുത്തതായിട്ട് ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം നമ്മളോട് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ്. മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തു പിതാവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അവരുടെ പാപങ്ങൾ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നാണ്. സ്തേഫാനോസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പാപം അവരോട് കണക്കിടല്ലേ എന്ന്. ഇന്ന് എന്താണ് ലോകം മുഴുവനും ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്? കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയോ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞ് രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച് കുരിശുമരണം വഴി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞ് നമ്മളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനാണ് എന്നുള്ള ആ അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തു രക്തസാക്ഷ്യം വരിച്ചു എന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇന്ന് അനേകർ ലോകമെമ്പാടും പീഡിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്തേഫാനോസ് ക്ഷമിച്ചതും യേശുക്രിസ്തു ക്ഷമിച്ചതും. നമ്മളും അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അവർക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. അവസാനമായി, നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് ഒരു ദിവ്യ സമാധാനം വന്ന് നിറയും. നമ്മൾ യേശുവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ദിവ്യ സമാധാനം നമ്മളിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാകാനൊക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിലുള്ള സമാധാനം നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് നിറയും. അതാണ് യേശുക്രിസ്തു അനുഭവിച്ചത്. യേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ആരോടും അരിശപ്പെട്ടില്ല. സ്തേഫാനോസും ആരോടും അരിശപ്പെട്ടില്ല. എല്ലാ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവരലറിക്കൂവി ആരെയും പ്രാകുകയോ അലറുകയോ ശപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അവരിലേക്ക് ഒരു ദിവ്യ സമാധാനം വരുന്നു. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ വഴി മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്, പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അവസാനമായി 1 പത്രോസ് 4:13-14 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിപ്പാനിടവരും. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ഹേതുവായി നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവായ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ആവസിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ധൈര്യത്തോടെ വചനം ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടും ജ്ഞാനത്തിലും ആത്മാവിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും യേശുവിൻ്റെയും സ്തേഫാനോസിൻ്റെയും മനസ്സോടുകൂടി കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടും ഉപദ്രവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹവും മഹത്വവും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.